اتنا قریب ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہے نا، یعنی جب وہ عرض و معروض کرنا چاہے تو پلٹ کے اس کو جواب بھی دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور تو کریں. سب سے باتیں کرنے کا شوق ہے، کبھی رب سے بھی باتیں کرنے کے لیے وقت نکالیے نا. سوچتے ایم ایل اے مجھ سے بات کر لے، ایم پی مجھ سے بات کر لے، سلطان وقت مجھ سے بات کر لے، علامہ مجھ سے بات کر لے. خدا کہتا ہے مجھ سے بھی تو باتیں کرنا. اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ساری مخلوق سو جائے تو اچھے سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اور 2 رکعت عادت کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اجمل قادری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے، اور پیر اجمل رضا قادری کے بیانات کو سن کر آپ لوگ اپنے قلب کو منور و مجلل. ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت. خدا کو عادت کی حاجت نہیں ہے. خدا کے یہاں عادتیں قبول نہیں ہوتی، خدا کے یہاں عبادتیں قبول ہوتی. جو 5 وقت پڑھ کے بہت گھمنڈی ہے ان سے بھی کہتا ہوں عادت کر رہے ہو عبادت کی طرف، اس لیے کہ عادت اور عبادت میں فرق ہے. عادت بدلتی نہیں ہے، عبادت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. مطلب جیسے میری عادت ہے کہ میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو وقت سے زیادہ لمبی کر دیتا ہوں، یہ میری عادت بن گئی، اس سے میں کبھی چھوٹتا نہیں. یہ عادت ہے میری. عادت ہے میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں تو مسکرا کے ملتا ہوں. میری عادت ہے میں کھانا کھاتا ہوں تو سیدھے ہاتھ ہی سے کھاتا ہوں، یعنی ہمیشہ جب بھی کھاؤں گا سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا. یہ عادت ہے. اس کا عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ جیسے جیسے لذت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے عبادت کا انداز بدلتا جاتا ہے. ہر مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کر کے سر کو اٹھا رہے ہو، کچھ دیکھا، کچھ سنا، تو آپ کہتے کوئی لذت ہی نہیں آتی. میں نے کہا عادت میں لذت نہیں آتی، لذت تو عبادت میں آتی ہے. جن کی عادت ہے سجدہ کرنا 5 مرتبہ کر لے تو سانس پھولنے لگتی ہے، اور جو بطور عبادت سجدہ کرتے ہیں عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتے ہیں تو بلال کی اذان کی آواز سن کر کے سر اٹھا کر حسرت سے کہتے تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر عبادت بھی نہ کر سکی. جس دن سجدوں کو عبادت بنا لو گے اس دن سانس نہیں پھولے گی سجدے میں، آنکھوں سے اشک روا ہوں گے، یار کا دیدار کرو گے دل کی آنکھوں سے، اور پھر وہ کیفیت ہوگی ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو جب عبادت کر دے، پھر آگئی بات عبادت ہو کہ ان تعبد اللہ، جب تو عبادت کر. دیکھو یہ عبادت کی پوزیشن. عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضور نے خود کہا. ایک حدیث بخاری شریف کی، اس میں جبریل علیہ السلام شاگرد بن کر آئے. ہائے ہائے ہائے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے. سید الملائکہ جہاں زانوے تلمس کر کے بیٹھتا. ہاں وہ بڑی طویل حدیث ہے، ایک اشارہ دے رہا ہوں، اس کو نہیں پڑھوں گا پوری. صحابہ کہتے ہیں اس کے راوی فاروق اعظم ہے. جلدی روایت نہیں کرتے لیکن اس کی یہ روایت فاروق اعظم بیان کریں. کہتے ہیں حضور کے دربار میں بیٹھے تھے، ہمیں حضور سے سوال کرنے میں جھجک ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا، تو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں مفہوم کے طور پہ. ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس کی کالی کالی زلفیں تھی اور بہت چمکدار تھی، سفید لباس تھا اور وہ بھی بہت چمکدار تھا. وہ جوان بھی بڑا خوبصورت تھا. نہ مکے مدینے کا رہنے والا تو نہیں لگتا، وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا. جب مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا تو پھر مسافر ہوگا، لیکن اس کے لباس سے سفر کا اثر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ تو کوئی کار سے اس وقت سفر نہیں ہوتا تھا نا، فلائٹ سے نہیں ہوتا تھا نا، ٹرین اور پلین سے سفر نہیں. اس وقت تو لوگ گھوڑے کھچر پہ آتے تھے. تو مسافر تو داڑھی بھی گرد آلود ہے، کپڑے بھی مسافروں کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے. لیکن یہ نہ مدینہ منورہ کا لگتا ہے اور نہ یہ مسافر لگتا ہے. تو جو مدینے کا نہیں وہ مسافر ہوگا، جو مسافر نہیں وہ مدینہ منورہ کا ہوگا. لیکن اس میں دونوں چیزیں نہیں، کیونکہ مدینے کا ہوگا تو ہم پہچانتے ہیں، اس کو تو پہچانتے ہی نہیں. اور وہ آیا اور آ کر حضور کے پاس ایسے بیٹھا جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، دونوں گھٹنوں کو سمیٹ کر بیٹھا اور ایسے قریب ہو کے بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں سے اس کے گھٹنے لگ گئے. جہاں پر گھٹنے سمیٹ کر جبریل بیٹھا کرے.
हाय हाय हाय। और इससे बड़ा मकाम मेरे नबी का यहाँ रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़े, अलग सा उन्वान है। लेकिन बहरहाल कहा कि उसने पूछा, सवाल पूछा कि मल इस्लाम मल ईमान मल एहसान, उसने पूछा, सवालात किए। तो हुजूर से जब पूछा उसने मल एहसान, एहसान क्या है, तो हुजूर ने बताया एहसान ये है कि इबादत को आदत के तौर पे न करो। और इबादत क्या है, कभी की इबादत, अब इबादत आ रही, तवज्जो, इबादत, यही उन्वान तो खत्म हो गया अपने यहां से। इसकी ले उसकी दे में पड़े हुए हो, कभी इबादत भी सीखा, सब चीजें सीख करके करते हो, इबादत भी कभी सीखा। हुजूर इबादत सिखा रहे, अंताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत करो तो इस शान से करो, कअन्नका तरा, गोया तू खुदा को देख रहा है, ये इबादत का दर्जा है। गोया तू खुदा को देख रहा है, ये इबादत का सबसे आला दर्जा है, गोया तू खुदा को देख रहा है। और कहा अगर ये कैफियत नहीं बनती, कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, अगर तेरी ये कैफियत नहीं बनती कि तू खुदा को देख रहा है, तो फिर ये तसव्वुर करके खुदा तुझे देख रहा है और वो तो तुझे देख ही रहा है। कभी इस तरह इबादत की। अच्छा, लोग इसको नमाज के बाब में पढ़ते हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा कि जब नमाज पढ़ो तो ये कैफियत हो, क्या कहा, अंताबुदल्लाह, जो भी इबादत, तो इबादत क्या है, जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसको इबादत कहते हैं। अब ध्यान देना, तवज्जो, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। हालांकि उन्वान मुश्किल छिड़ गया, मैं तो आसान सा उन्वान लेकर आया था, लेकिन छिड़ गया मुश्किल सा उन्वान। वैसे धुलिया वाले समझ भी जाते हैं, माशाअल्लाह समझेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। हुजूर ने फरमाया अंताबुदल्लाह, इबादत ऐसी कर। तो इस्लाम में खाना खाना भी इबादत है। तो जब मैं खाने के लिए बैठूं और ये तसव्वुर हो कि कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर मैं चाइनीज के अंदर अगर कोई हराम अज्जा मिला है तो मैं उसको कैसे खाऊंगा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है ना। हर चाइनीज में मिला हुआ नहीं होता, आप शक नहीं करना, लेकिन आपको मिसाल के जरिए बता रहा हूं। जो गोश्त किसी मोमिन ने ज़बा नहीं किया, जब मुझे यह तसव्वुर होगा कि अल्लाह देख रहा है, मैं वो कैसे खाऊंगा। जब मुझे ये तसव्वुर है कि ये लुकमा अल्लाह देख रहा है, मैं मुझे खाते हुए अल्लाह देख रहा है, तो मैं सूद के पैसे का लुकमा कैसे खाऊंगा। मैं जुए से आने वाले की, जो जुआ खेलता है, मैं उसकी दावत कैसे कबूल करूंगा। जो गटर और नाली के और बैतुल खला के पैसे सियासी लीडर खा जाते हैं, मैं उनके यहां की दावत कैसे खाऊंगा। जो लोग चीटिंग करते हैं और लोगों के पैसे लूट मार करके खाते हैं, मैं उनके यहां कैसे जाऊंगा। क्योंकि मुझे मेरे नबी ने सिखाया ना, अंताबुदल्लाह, ये तो खाना भी इबादत है। जब मैं लेट आऊंगा बिस्तर पे, मेरा तो सोना भी इबादत है। तो लेटते हुए मैं किसी गंदी पिक्चर को क्यों देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरा यार देख रहा है। हमारे यहां तिजारत करना भी इबादत है। तो जब मैं तिजारत के लिए बैठूंगा इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मैं दूध में पानी क्यों मिलाऊंगा, मैं तेल के अंदर जो है वो दूसरा तेल क्यों मिलाऊंगा, मैं देसी घी के अंदर दूसरा नकली घी क्यों मिलाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह देख रहा है। पता नहीं किसने आपको कह दिया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया अल्लाह तुम्हें देखकर तुम अल्लाह को। मेरे भाई, इबादत का इबादत अगर आपको समझ नहीं आई तो एक शराबी को समझ आई। जिगर मुरादाबादी जैसे शराबी ने ये फलसफा खोल दिया। वो कहते हैं कि महवे तस्बीह ही तो सब है, मगर इदराक कहा। फिर तस्बीह इबादत नहीं है, जिगर कह रहा है महवे तस्बीह ही तो सब है, मगर इदराक कहा। अरे जिंदगी खुद ही इबादत है, मगर होश नहीं। जिंदगी, पूरी जिंदगी तुम्हारी इबादत है। तो उठने से लेके सोने तक जो कर रहे हो इबादत है, लेकिन तुमने उसको आदत बना लिया तो कोई सवाब नहीं मिल रहा है। इबादत बना लो हर वक्त, यार देख। जब मैं तकरीर करूंगा इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर मैं उसकी आपसे कोई फीस नहीं मांगू, इसलिए कि खिदमत यार की हो तो फीस कैसे। फीस तो मजदूर लोग लेते हैं, फीस बंदे नहीं लिया करते। बंदों को की फीस नहीं होती, फीस मजदूरों की होती है। आप बताएं ना, हम मजदूर बन गए। हम मजदूर नहीं है अल्लाह के, हम अल्लाह के बंदे हैं। मजदूरों को फीस मिलती है, लेकिन मजदूर का और सेठ का ताल्लुक गहरा नहीं होता। बंदे और खुदा का ताल्लुक गहरा होता है, बंदे और आका का ताल्लुक गहरा। मजदूर में और बंदे में क्या फर्क है। इतने बजे आएगा, इतने बजे जाएगा, इतनी रकम मिलेगी। बीमार होगा तू जान, तेरा काम जान। मैयत होगी तू जान, तेरा काम जान। तेरी बेटी क्या शादी होगी तू जान, तेरा काम जान। हटा भी दूंगा तुझे,
लगा भी लूंगा तुझे, जिस दिन नहीं आएगा तनख्वाह काट लूंगा, ये मजदूर होता है। लेकिन आका और बंदे का ताल्लुक न आने का कोई टाइम न जाने का कोई टाइम। मालिक के घर में पड़ा रहता है उसी को बंदा कहते हैं। बीमार पड़ा उसको इलाज का टेंशन नहीं, फिक्र मालिक को होती है कि मेरा बंदा बीमार पड़ा है। मैं ये आम समझा रहा हूं, अल्लाह के लिए फिक्र की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो हर फिक्र से पाक है। हाँ, तो अंदाजा फरमाए, बच्चा पैदा होता है तो उसको कपड़े भी मालिक सिला के देता है, भूख लगती है तो खाने का इंतजाम भी मालिक करता है, मर जाता है तो दफन करने भी मालिक ही जाता है, लेकिन उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती। तू गुलामी करता रहे, मैं तेरे सारे काम करता रहा। बल्कि एक जुमले में बता दूं आका और मालिक का ताल्लुक, तू मेरे काम से लगा रहे, मैं तेरे काम से लगा, बस मुख्तसर इतना। तो जब दुनिया का बंदा बन जाता है, दुनिया के किसी आका का बंदा बन जाता है, इंसान गुलाम बन जाता है, तो वो ये सब कुछ करने लगता है। तो जो अल्लाह का बंदा बन जाए, तुम्हें बारिश की फिक्र क्यों है? तुम बंदगी करो, बरसात उसने बरसाने। बहलूल दाना ने तो यही हारून रशीद को समझाना। एक दिन हारून रशीद, बारिश बंद हो गई, सब लग गए दुआ के लिए, बारिश दे बारिश दे बारिश दे। किसी ने कहा वो हारून इस तरह बारिश नहीं होगी, बारिश होगी उसी वक्त जब तू दुआ करवाएगा इमाम मूसा काजिम से। नबी का बेटा दुआ करेगा तो बारिश होगी, नबी के बेटे से तो तेरी जमती नहीं है, और तू जो है वो बारिश सबसे दुआ करवाता है। तो अभी भी कुछ पशोपेश था, अभी भी कुछ पशोपेश था कि जाए कहाँ जाए। तो सोचा यार किसी को ढूंढ लेते हैं, तो गए तो बहलूल दाना, बड़े आशिक थे इमाम मूसा काजिम के, इसीलिए लोगों ने उनका नाम रखा है आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना। हारून रशीद किसी मैयत में गए तो देखा कि ये टूटी हुई कबर में ऐसे जो है वो लेटे हुए, टूटी कबर में बहलूल दाना ऐसे लेटे। टूटी कबर में आदमी देखने की हिम्मत नहीं करता, ये बहलूल दाना का जिगर है जो टूटी कबर में यूं बादशाहों की तरह लेटा हुआ है। बादशाह लर्जा बरंदा, वो बहलूल पगले, सारी मखलूक परेशान है और तू यहां ऐसी मस्तियां कर रहा है, तो यहां क्यों है तू कब्रस्तान में? बहलूल का जवाब सुनो, ये अल्लाह वाले हैं, ये दीवाने ऐसी बातें करते हैं जो दाना नहीं कर पाता। बोले हारून, बेवफा जिंदों से ये बावफा मुर्दे अच्छे हैं। जिंदों के पास से उठ के आओ तो गीबत में लग जाते हैं, ये लोग गीबत नहीं करते। जिंदे हसद करते हैं, ये मुर्दे हसद नहीं करते। जिंदे लड़ते हैं, मुर्दे नहीं लड़ते। और फिर आना तो आखिरी में इन्हीं के पास है, तो अचानक आएंगे तो दोस्ती होने में वक्त लगेगा। तो मैं जीते जी आ गया ताकि मरने से पहले इनसे दोस्ती कर लूं कि जब आऊंगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, पहले से दोस्तियां रहेगी। तो आ गया, कहा चल छोड़ ये सारी फलसफियाना बातें, बोल बारिश के लिए क्या कहते। कहा वो अपना टेंशन ही नहीं है, वो अपना मामला ही नहीं है। कहा क्या? कहा तेरा मामला नहीं है? कहा बारिश अपना मैटर नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए बारिश बरसाना उसका काम है, उसकी फिक्र आप छोड़ दो। तो कहा फिर हम क्या करें? कहा उसने रोजे अजल पहले दिन उसने अपने रिश्ते का इजहार किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो मैंने मान लिया, कालू बला, तू हमारा रब है। तो रब मैंने मान लिया, अब बंदगी करना मेरा काम है, बाकी बारिश बरसाना उसके करम पर है। जब तुम बंदगी में कोताही करते हो तो फिर वो इस तरह के मामलात करता है ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कोताही कर रहे हो। तुम बंदगी करो, बारिश वो बरसाएगा, उसके कमी क्या है? तुम बंदगी करो, वो दौलत बरसाएगा, उसकी कमी क्या है? तुम बंदगी करो, तुम्हें औलाद देगा, तुम बंदगी करो, तुम्हें खुशियां देगा। जब बंदगी छोड़ देते हो तो वो रहमत का हाथ रोक लेता है, वो भी एहसास दिलाने के लिए। जाओ बंदगी करो, बारिश की फिक्र छोड़ दो। अरे अपना काम छोड़ के रब के काम में खलल डालते हो, अपना काम करते नहीं, खुदा के काम में खलल डालते हो। उसका काम उस पे छोड़ो, अपना काम करो। तुम अपने काम में लगोगे, तुम उसके काम में लग जाओगे, वो तुम्हारा काम करता नजर आएगा। उससे बढ़कर भी कोई करीम है, उससे बढ़कर भी कोई करीम है तो बात दूर निकल गई। तो अंत अब्दुल्लाह कान्नका तरफ़ै लम तकुन तरफ़ैनहु यराक, तो अर्ज़ ये कर रहा था, उससे बातें करो। कैसे? जब सब सो जाए, अच्छा वुजू करो, अच्छा बेहतरीन वुजू, बेहतरीन वुजू करो। जैसे बुढ़े लोग काम करते हैं ना, तो वुजू बुढ़ों की तरह करो, एकदम इत्मीनान से, आराम से वुजू करो। और वुजू करने के बाद फिर जवानों की तरह मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के लिए बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़ो, ऐसे कि आंखें अश्क बहा रही हो और जबान उसके जिक्र में मसरूफ, जबान सुभान रब्बियल आला कह रही हो,
اور رب اعلیٰ کے تصور سے آنکھیں بہ رہی ہو. یہ کہ میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں، دل کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور پھر جب اس تصور کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرو گے تو سلام پھیرنے کے بعد ایک بچہ جیسے پورے یقین سے اپنی ماں سے مانگتا ہے، وضو کیا بوڑھوں کی طرح، نماز پڑھی جوانوں کی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ، اور جب مانگ رہا ہے تو جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ یقین سے پھر اللہ سے مانگ. اگر تیری مراد نہ پوری ہو تو پھر زبان کاٹ لے، لیکن نہ وہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے. تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرا پتہ پوچھے تو ان کو بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. تو قریب تو بہت ہوتے ہیں، کتنے قریب ہے؟ تو اب آگے مزید بیان کرتا ہے، کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. پرابلم یہی، جب سچے بندے سے محبت کرنے والے کو نمرود نے تکلیف دینا چاہیے اور ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہا، کتنا بڑا علاوہ تیار کیا آگ کا، اور سید الملائکہ جبریل آ کر کہتے ہیں کوئی حاجت ہو؟ کہا تجھ سے نہیں، کہا جس سے اسی سے کہہ دو. کہا وہ خبردار ہے، اس کو پتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں سے بے خبر، وہ تو کسی سے بے خبر نہیں، جو محبت کرنے والے ان سے کب بے خبر ہوگا. کہا وہ جانتا ہے، اسے سب پتا ہے. اور دنیا نے دیکھا جو سچا مومن تھا، جب کافروں نے اس کو آگ میں ڈالا تو ارشاد ہوا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے نار اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہر آگ مومن پر ٹھنڈی ہو، کوئی مومن تو بنے. تو میرے بھائی بس بات دور نکل گئی. اینڈ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے جتنا پیار کر رہے ہو اتنا اپنے اللہ سے نہیں کر پا رہے ہو. کئی محبت خدا میں منافقت تو نہیں کر رہے ہو. آپ کو جملہ تھوڑا بار لگے تو مثال دے کے کہوں، دیکھو اللہ سے زیادہ محبت بیٹے سے کیسے ظاہر ہو رہی ہے. زبان تو کری اللہ سے محبت، جب اللہ کے نام پر امام صاحب کہتے بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دو تو ٹٹولتے ہم جیب، 10 کی نوٹ نکلے گی اور پھر وہ ڈالتے ہیں. اگر 10 کی بجائے 500 کی نکل گئی تو اس کو ہم اندر گھسیڑ دیتے ہیں. یہ اللہ سے محبت ہے. اور جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر آئے، بیٹا بولے ابو وہ نیا فون آیا ہے نا تو لینا ہے. کوئی بات نہیں، تجوری کھولو، جو لگتا ہے لے لے. کس سے محبت؟ بہت معافی کے ساتھ. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ابھی مسائل کچھ نہیں ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے، ہم بگڑ گئے. ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اللہ کے نام پہ دیکھ دیکھ کے، اور بچوں کے لیے بن دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا چندہ اٹھا کے مسجد میں دے دو، لیکن کہیں نہ کہیں محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. بیٹے کی شادی کریں گے تو بے حساب خرچہ کریں گے، اور اگر اللہ کے نام پہ دینے کی بات ہے تو جوڑ جوڑ کے، اور اگر کبھی دے بھی دیا جو ہے وہ مروت کے اندر تو 50,000 دے دیا، یار اب کیا ہوگا. بلکہ جو قوم چندہ اور صدقہ تو اپنی جگہ ہے، جس قوم کو 2.5% جو زکوٰۃ فرض ہے وہ دینے میں جان پر آتی ہو، وہ قوم مومن ہے. جس نے تمہیں 100% دیا اور 100% دے کر تمہارا امتحان لیا کہ 97.5% تو استعمال کر سال بھر اور 2.5% میرے لیے دے دے، وہ بھی مجھے نہیں چاہیے، غریبوں کا حق دے میرے لیے. زکوٰۃ کھا جاتا ہے مسلمان، زکوٰۃ خور ہو گیا ہے مسلمان. جو زکوٰۃ کھائے وہ قوم 97.5 اپنے لیے رکھ کے 2.5% دینا بھی مسلمان کو جان پہ آتا ہے. حساب لگا کے کتنے دیتے ہیں. اور پھر اللہ پاک کا ارشاد ہے، محبوب کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اگر پوری زکوٰۃ حساب لگا کر دے دو گے تو تمہارا جو 97.5% ہے اس کی حفاظت میں کروں گا. تمہاری دولت میرے قلعے میں محفوظ ہو جائے گی، نہ اس کو آگ لگنے دوں گا، نہ چوری ہونے دوں گا، نہ کسی کو اس پہ ہضم کرنے دوں گا. مسلمان کا مال آگ نہیں کھا سکتی اگر وہ پوری زکوٰۃ ادا کرے. مسلمان کے گھر کبھی چوری نہیں ہو سکتی اگر وہ پوری زکوٰۃ ادا. اگر ہمارے گھر میں چوری ہو رہی ہے مطلب تم نے پوری زکوٰۃ حساب لگا کر کے نہیں دی ہے.
خدا تمہارے گھر میں چوری نہیں ہونے دے گا، آگ نہیں. اگر کبھی میرے گھر میں چوری ہو گئی سمجھ مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے کہ میں حساب میں چوکا تو نہیں ہوں. میں نے صحیح حساب تو 97.5% رکھنا ہے. 2.5% جس کو اللہ کی راہ میں 2.5% دینا جان پہ کہاں سے لائے؟ اپنے باپ کا مال ہے، ہم نے کمایا ہے. بتاؤ تو صحیح، اسی نے دیا ہے. اگر وہ نہ دے، کتنے بھی مائنڈیڈ ہو، کچھ نہیں ملنے والا. لوگ سمجھتے ہیں میں بازوؤں پہ مال کماتا ہوں، بازوؤں پہ مال نہیں ملتا. اگر بازوؤں کی بنیاد پہ مال ملتا تو ہم مال زیادہ مالدار ہوتے. آفس میں بیٹھنے والے لوگ مالدار نہیں ہوتے. آفس والا 2 گھنٹہ دماغ لگا کر کروڑپتی بنتا ہے، اور مال لوگ 8-8 10-10 گھنٹہ محنت کر کے چند روپے گھر لے جاتے ہیں. تو پتا چلا مال محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے. جو مال اللہ کے فضل سے مل رہا ہے نہیں دے رہے ہو. مسلمان علماء تھک گئے. اچھا علماء جب تقریر کرتے ہیں، اس میں رمضان کے علاوہ تقریر اس لیے زکوٰۃ پہ کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی زکوٰۃ پہ تقریر کرو تو لوگ کھسکنے لگتے ہیں کہیں ابھی چندہ تو نہیں ہوگا. کوئی چندہ نہیں ہوگا، میں چندے والا آدمی بھی نہیں. لیکن اتنا ضرور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2.5% اگر مسلمان دیانت داری کے ساتھ 2.5% فقیروں کے، غریبوں کے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، 10 سال میں پورے ہندوستان سے مسلمانوں سے غربت دور ہو جائے. بہت درد ہے تمہیں مسلمانوں کا. زکوٰۃ نکالو، اور آسان طریقہ ہے. ہر بندہ صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال شروع کر دے. آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال شروع کر دے. پورا ہندوستان 10 سال میں مالدار نہ بنے تو پھر کہنا اس سے خوبصورت نظام کس کے پاس ہے. اور یہ دیکھا لوگوں نے، جب صحابہ نے اللہ کے رسول کے کہنے پہ زکوٰۃ نکالی اپنے مال کی، تو دور فاروقی میں مسلمان اتنے مالدار ہو گئے کہ یمن سے لے کر کے مدینہ منورہ تک ایک مسلمان زکوٰۃ کی رقم لے کے چلتا ہے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی غریب مسلمان مستحق اس کو ملتا ہی نہیں کہ وہ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکے. آپ کیا سمجھ رہے؟ اسلام کا حسن یہ ہے. اصل میں ہم خود چور ہو گئے. چور جملے سخت ہو تمہارے. جو زکوٰۃ چور ہو نا، جو قوم، ان کے گھروں پہ بلڈوزر نہ چلیں گے، ان کے گھروں میں آگ نہ لگے گی، ان کے گھر برباد نہ ہوں گے. اور یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں، جو آخرت کا نقصان ہے اس کو سن لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مختلف شکلوں میں لوگوں پر عذاب دیکھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور کچھ مرد ہیں، اور جہنم کے اندر وہ سرین ان کی لٹکی ہوئی. سرین سمجھتے؟ طبیعت پہ بار ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا. یہ جو بیٹھک کے حصے سے لے کر یہ جو گھٹنے تک آ رہا ہے نا، یہ اتنا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں. ان کی سرین جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے. وہ سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے، اور وہ کچرا، گندگی، غلاظت اور گندگی جیسے کتے چاٹتے ہیں ویسے وہ کچرا اور گندگی جہنم میں چاٹ رہے ہیں جہنم کے اندر. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیتے تھے. جو روزہ رکھ کر کے توڑے ان کا یہ حال ہے. جو سرے سے رمضان شریف کے روزے، یعنی عام روزے جو توڑ دیں ان کا یہ حال ہے. جو رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے. بولتے مولانا یار کیا کریں، بھوک کا اور پیاس کا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن گٹکے اور جو سگریٹ کی عادت اور بیڑی کی جو عادت ہے نا، اس وجہ سے روزہ رکھ نہیں پاتے ہیں. میں نے کہا جو گٹکے اور سگریٹ سے زیادہ اپنے مذہب سے محبت نہ کرے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کی سرینیں بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ انتہائی بدصورت ہیں. عورتیں بھی بدصورت ہیں، مرد بھی. اللہ نے ان کو بہت بدصورت کر دیا ہے، اور ان کے انتہائی گندے لباس ہیں، لباس گندے، اور ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے. اتنی دردناک بدبو ہے ان کے وجود اور ان کے وجود سے اور کپڑوں سے، اور گندے کپڑے پہنے ہیں. وہ بدبو سے تکلیف ہو رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، عورتیں، مرد، یہ زنا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، یہ بدکار لوگ ہیں. بہت معافی کے ساتھ آج مسلمانوں کے اندر زنا کی لعنت بھی بڑھتی جا رہی ہے، بدکاری کی لعنت بھی بڑھتی جا رہی ہے. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں گندی پکچر دیکھنے کی وجہ سے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اور جرائم
जराइम पेशा होने की वजह से आज जिना की तरफ बढ़ रहे। कल मुसलमानों के सामने जिना का जिक्र किया जाता था, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज बहुत सारी बच्चियां, माँ बाप को पूछना पड़ता है कि बेटी रिश्ता करने जा रहे हैं, कहीं तूने किसी को देख करके तो नहीं रखा। ये सूरत हाल पैदा हो गई। और इतनी बदतरीन हालत की सबसे बड़ी वजह सीरियल है। सीरियल आज हमारे घरों के अंदर सबसे मकबूल सीरियल पाकिस्तानी सीरियल, और वो सीरियल क्या सिखा रहे? भागने का तरीका, भगाने का तरीका, अफेयर का तरीका। मैं कहता हूं सीरियल किसी भी मुल्क का हो, मुसलमानों को किसी सीरियल की जरूरत नहीं। सीरियल देख करके वो जिंदगी गुजारने का तरीका सीखे जिसके पास कुरान जैसी किताब नहीं, जिसके पास साहिब कुरान मुस्तफा जाने रहमत जैसा रसूल नहीं। हमारे नबी की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। लोग कहते हैं अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटती और घर के अंदर जो है जिग तक शुरू हो जाती। वजह क्या? मैंने कहा सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा, इसलिए मेहंदी छूटने से पहले जो है वो जिग शुरू हो गई। जो नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारते हैं, बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ जाती है। कभी 5 वोट भी जो है इंसान अपनी बीवी को नहीं लगाता है। ऐसी मोहब्बत है, क्योंकि हुजूर ने मोहब्बत करके दिखाया। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया बेहतर कौन है तुम में? हुजूर फरमा रहे हैं, अगर मैं इस मजमे से पूछूं कि बेहतर कौन है, तो आप लोग कह देंगे आप मौलाना लोग बेहतर हो। अच्छे मौलाना लोग बेहतर होते हैं, मुझे कोई शक नहीं उसमें, लेकिन आप कहोगे, आपका कहना है। मैं कहूंगा आप लोग बेहतर है कि आप लोग चंदा उंदा बहुत दे रहे हो, बहुत मस्जिद मदरसे बने, आप बेहतर है। आपने दाढ़ी अच्छी रखी, आप बेहतर है। टोपी अच्छी है, अमामा अच्छा है, पेज अच्छा है, शेरवानी अच्छी है। जो सबसे बेहतरीन इंसान है ना, अल्लाह ने जिसको सबसे बेहतरीन इंसान बनाया, वो रसूल बता रहे कि तुम में बेहतर कौन है। तस्बीह की अहमियत अपनी जगह, मुसल्ले की अहमियत अपनी जगह, दाढ़ी टोपी की अहमियत अपनी जगह, मस्जिद मदरसे की अहमियत अपनी जगह। रसूलुल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर कौन है? जो रसूल अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर है, उस नबी के नजदीक सबसे बेहतर कौन है? मेरा नबी तो अल्लाह के नजदीक इतना बेहतर है कि मेरा इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद और बाला है, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो तमकीने वाला हमारा नबी। वो रसूल फरमा रहे तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है। और फिर कहते हैं मैं तुम सब में सबसे अच्छा हूं, क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सुलूक करता हूं। यहां इतना बड़ा मजमा बैठा है, फिर कह रहा हूं, जो वाज और नसीहत के लिए बिठाया तो थोड़े कड़वे कसीले जुमले तो कहने पड़ेंगे। मुझसे ये उम्मीद तो आप रखते नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए कि मैं आपको ये कह दूं कि तुम सब जन्नती हो और सब जन्नत में जाओगे। मुझे अपने जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या जन्नत की बशारत। हाँ, ये बहुत बड़ी बात करते हैं जो लोग आपको जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं, झूठ बोलते, झूठे हैं। तुम भी अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, याद रखना। जन्नत की जमानत देने की जिम्मेदारी किसी मुकर्रिर को, नाजिम को, खतीब को, नात खां को नहीं। जन्नत की जमानत सिर्फ मालिक जन्नत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। हाँ, उम्मीद कर सकते, उम्मीद, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊं, आप भी उम्मीद, लेकिन खौफ भी हो। फारूक आजम फरमाते हैं अगर ये ऐलान हो कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं डरूंगा कि कहीं वो जहन्नमी मैं ही तो नहीं। और अगर ये ऐलान हो कि सब जहन्नमी एक जन्नती, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो जन्नती इंशाअल्लाह मैं ही। अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियानी कैफियत की नाम का नाम। तो मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं उम्मीद कि मैं आपको जन्नत की बल्कि मजमऊ ज़वायद की रिवायत है, सुनिए, मजमऊ ज़वायद की रिवायत है कि जो अपने आप को कन्फर्म और यकीनी जन्नती समझता है, आका फरमाते कि मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाए। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? जन्नत कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी आपने बना रखी है, और इतनी मुश्किल नहीं है जो उन्होंने बना रखी।
1857 के बाद के जो बिदती पैदा हुए ना, उन्होंने जितनी मुश्किल कर रखी उतनी मुश्किल नहीं है, और इतनी भी आसान नहीं है जितनी आपने आसान समझ रखा है। जन्नत एक जन्नत है, बल्कि उसका आसान फलसफा मेरे इमाम ने कहा है कि जन्नत ना मुश्किल है ना आसान, ना इतनी मुश्किल ना इतनी आसान। कहते वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। अगर जन्नत देने पर आते हैं तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत दे देते हैं, और अगर ना देना चाहें तो हजारों साल सजदा करने वाले को भी शैतान बनाकर जहन्नम में डाल देते। बात जैसा कि आप लोगों ने अजमल कादरी नेटवर्क चैनल से बयानात को समाप्त किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।